احمد یار صاحب۔ سیٹھی صاحب، یہ جو پاکستانی پرائم منسٹر وغیرہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی خوشامد کر رہے ہیں، اور ان کو یہ ہے کہ اسی خوشی میں شاید یہ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل کر دے، تو ایسا تو نہیں کہ یہی چیز وہ ان کے ساتھ کر رہا ہے؟ جب سے انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو تقریباً ویک میں 1-2 بار وہ ٹرمپ صاحب کہہ دیتے ہیں کہ بھائی پاکستانی جو ہے نا وہ لیڈر بہت اچھے ہیں، اور پاکستانی قوم بہت اچھی ہے، اور وہ چیزیں بہت اچھی بناتے ہیں، اور ان کی آرمی چیف بہت اچھے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی بیان دیتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ ان کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو ہمارا تو جو پرانا ایک اتحادیہ ہے انڈیا میں، تو اس کو چھوڑ کے تمہاری سائیڈ پہ ہوا ہوں، تو اب تم یہ اچھے بچے بنو اور اسرائیل کو تسلیم کر لو، اور اس طرح شاید کوئی کشمیر میں بھی ان سے سمجھوتا کروا دے۔ دیکھیے، آپ صحیح سوچ کی طرف چل رہے ہیں۔ بات یہ ہے کیوں ہمیں اس قسم کی رائل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے۔ یہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے، جب کہ پہلی دفعہ آیا تھا تو کہہ رہا تھا پاکستان نے ہمارے ساتھ ڈبل کراسنگ کی ہے، ہم سے 20-30 ارب ڈالر لے لیے پچھلے 10-15 سالوں میں، اور ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیلتا رہا، ڈبل کراس کرتا رہا، اس لیے ہم بالکل اس پہ اعتماد نہیں۔ اور وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو آج آپ کی تعریفیں کر رہا ہے اور آپ کو آسمان پہ لے جا رہا ہے۔ کیا وجہ؟ تو آپ نے اچھی نشاندہی کی ہے، مگر میں تھوڑا اس کو بڑھا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ پہلی دفعہ اگلے 10-20 سال جو ہیں اس کے اندر ایک نئی ڈیمانڈ ہو رہی، ایک نئی ڈیمانڈ ہے ریئر ارتھ منرلز کی، اور ریئر ارتھ منرلز جو ہیں سب سے زیادہ چائنا میں ہیں، اور کچھ افغانستان میں ہے، پاکستان میں ہے، اور امریکہ کی اپنی سپلائی جو ہے وہ کم ہے، انہیں بہت سخت ضرورت ہے ریئر ارتھ منرلز کی فار ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، اور کیونکہ اب وہ نئے میٹلز اور نئے ریسورسز کی ضرورت ہے، وہ تیل کی وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اچھا، اس سلسلے میں پاکستان نے آپ نے دیکھا کتنی جلدی نئے قانون بنانے شروع کر دیے، اور کتنی جلدی فورن کمپنیز کو انٹرسٹ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کے بھی انٹرسٹ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسٹیمیٹ یہ لگایا جاتا ہے کہ ٹریلینز آف ڈالرز، بلین نہیں، 1 ٹریلین جو ہے وہ 1,000 بلین کا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹریلینز آف ڈالرز کے ریئر ارتھ منرلز ہیں پاکستان کے اندر، بیسکلی ان کے پی پروونس اینڈ ان بلوچستان پروونس۔ تو اسی لیے اتنی جلدی وہ قانون بھی پاس کرنا پڑا اینڈ سو آن۔ تو ایک تو یہ نیا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے امریکہ کا اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کا، ایک پرسنل انٹرسٹ، ایک انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ۔ دوسری بات یہ ہے، دس از ویری امپورٹنٹ، کہ جغرافی، آپ بیٹھے ہیں، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، اس جگہ پہ جہاں آپ کی جیوگرافیکل پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے آگے کے لیے، ایران، افغانستان، چائنا، ٹھیک، اینڈ سینٹرل ایشیا اور انڈیا۔ تو آئی تھنک امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے دس ریجن بہت زیادہ ہو گیا، اب وہ ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، ٹیکٹیکل انٹرسٹ نہیں رہا۔ تو دیٹ از دا سیکنڈ ریزن کہ آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، تاکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ڈیولپمنٹس ہو آگے جو ہوں گی ان کے اوپر نظر رکھی جائے۔ اور تیسری چیز، میں آپ کے ساتھ پورا اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں جو بات ہوئی ہے یہی ہوئی ہوگی، اور کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ دیکھیے آگے جا کے میں نے سیٹلمنٹ کروانی ہے مڈل ایسٹ کی، میں نے ابراہیم اکارڈ جو ہیں ان کو واپس لے کے آنا ہے ایجنڈے کے اوپر، یہ ہونے والا تھا مگر گڑبڑ ہو گئی، نہیں ہوئے، اب ہم نے کرنا ہے۔ ابراہیم اکارڈز کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہر ملک، اسلامی ملک جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے، ڈپلومیٹک ریلیشنز اس کے ساتھ کھول دے، تاکہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو کہ جی اسرائیل لیگل اینٹی ہے یا لیجٹیمیٹ ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے پہلے 4 ممالک کو تیار کر لیا تھا، اور اس کے بعد اب انہوں نے سب کو تیار کرنا ہے، اور اس میں انہوں نے پاکستان کو بھی یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھیے اگر باقی مسلم ممالک کو ہم منوا لیتے ہیں تو آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ اینڈ آئی ڈونٹ نو، آئی تھنک ہماری طرف سے یہ جواب دیا ہوگا کہ دیکھیں گے جب وقت آئے گا، اگر باقی سب لوگ مسلمان ممالک تیار ہیں یہ کرنے کے لیے، تو پھر ہم تو بہت دور بیٹھے ہیں، اگر وہ لوگ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اس ریجن کے اندر وہ تیار ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ انفیکٹ اندر کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات بنائے ہوئے ہیں کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ہو رہا ہے اور کی ہیلپ بھی ہو رہی ہے، اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹس نے کب سے کہتے تھے
कि किसी तरीके के साथ ये इंडिया और इसराइल की लिंक जो है इसको कमजोर किया जाए, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। तो बड़े लोग हैं यहाँ जो ये सोचते होंगे कि अगर इसराइल की रिकग्निशन हो जाती है और सऊदी अरेबिया कर लेता है तो हम फिर उनके साथ मिलके हम भी फिर खड़े हो जाएंगे, ऐसी क्या बात है। और जाहिर है कि अगर जिनके ये प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अस। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने हमास को भी तैयार कर लेना है और हिजबुल्लाह को भी तैयार कर लेना है किसी न किसी स्टेज पे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये हमास, हिजबुल्लाह वगैरह दे ऑल गेट द रिसोर्सेज फ्रॉम सम ऑफ दीज कंट्रीज, स्पेशली ईरान। अब ईरान माने या ना माने, अगर बाकी सारा मुल्क जो है वो मुसलमान ममालिक जो है वो तैयार हो जाते हैं तो आप किस खाते में खड़े हैं। पैलेस्टाइन, आपका तो कश्मीर का इशू है, पैलेस्टाइन का तो नहीं है। पैलेस्टाइन का तो मुसलमानों का इशू भी नहीं है वो, बिकॉज पैलेस्टाइन इज नॉट ओनली अबाउट मुस्लिम्स, वहाँ क्रिश्चियंस भी हैं इन पैलेस्टाइन एंड सो ऑन। तो वो तो बना मुसलमानों का है, बिकॉज वो सारी जो रियासतें इसराइल के इर्द गिर्द देयर ऑल मुस्लिम स्टेट्स, इसलिए उसको मुस्लिम इशू बनाया जाता है। एक्चुअली इट्स नॉट अ मुस्लिम इशू, बट एनीवे। तो अब ये है कि आई थिंक ये कमिटमेंट हम कर रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि जब वक्त आएगा तो हम वी विल फॉल इन लाइन विद द अदर मुस्लिम कंट्रीज। आप उनको मना लें, हमारा इशू नहीं। तो आई थिंक इस किस्म की बात डोनाल्ड ट्रंप के लिए और क्या चाहिए। यही अगर उसने कर लिया, इसराइल की रिकग्निशन कर ली, तो आप देखिएगा यही मुल्क जो है जो कि इसराइल का साथ देते हैं और अमेरिका का साथ देते हैं, जिसके अंदर ये नोबेल प्राइज वाली मुल्क भी है जी, तो वही उठा के डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दे देंगे। तो मेरा ख्याल है ये समझ रहे हैं कि आगे जाते बाकी मुस्लिम ममालिक तैयार हो जाएंगे इसराइल की रिकग्निशन के लिए, और अगर जैसे वो होगा तो आप भी तैयार हो जाएंगे और फिर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा। और आपका ख्याल है, उम्मीद है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हम कन्विंस करेंगे यार साडा कश्मीर का मसला भी हल कर दे, और कुछ नहीं तो मुशर्रफ वाला फार्मूला ही वापस ले आओ ताकि ये लड़ाई झगड़े खत्म हो, हम भी अपने अवाम की तरफ तवज्जो दे सके इंस्टेड ऑफ डिफेंस एंड आर्मामेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसीलिए नदीम मलिक साहब के शो में ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। जब उनसे सवाल किया गया, इसका मतलब है कि ये चीज़ें बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं, और जैसे आपने कहा कि ऐसा कुछ ऐसी बात ज़रूर हुई होगी जिस पे पाकिस्तान ने ये कहा होगा। जो बात हो रही थी मिडल ईस्ट और अमेरिका की पॉलिसी और उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से, इसी से रेलेवेंट एक क्वेश्चन अली कराची से जानना चाह रहे हैं। सर सब मशरक़ वस्ता में और कुछ अरब कंट्रीज या फिर कह लें कि मुसलमान कंट्रीज में जिस इसने न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश की, किसी के साइंसदान मारे गए तो किसी की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला हो गया, और किसी को हमले की धमकियां देकर कुछ न कुछ कहके किसी मुस्लिम कंट्री को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दिया गया। पाकिस्तान के सामने भी यही सबसे बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तान के कोई भी एक साइंटिस्ट जो है वो आज तक मारा नहीं गया, या फिर पाकिस्तान की किसी भी एक भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं हुआ, जबकि हमारे पड़ोस में हमारा इतना बड़ा दुश्मन है इंडिया और दूसरा हमारा दुश्मन इजराइल था। दोनों के होते हुए किसी एक भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट या फिर किसी न्यूक्लियर साइंसदान को नुकसान नहीं पहुंचा। इसका क्रेडिट किसको देंगे? आईएसआई को देंगे? पाकिस्तान का ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इतना ज्यादा अपनी इन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की हिफाजत करता है, जो कि आज तक इसमें कोई भी लूप होल नहीं है? आप इसका कितना क्रेडिट देंगे पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की जो भी ये लोग करते हैं इसकी हिफाजत? इनको पाकिस्तान किस तरह से प्रोटेक्ट करता है और किस तरह से बचाता है कि आज तक इसको कोई हाथ नहीं लगा सका? ये सियासत है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से आपको आज तक इसको हाथ नहीं लगाया गया। मगर ये नहीं कि कोशिश नहीं की गई, कोशिश सियासी तौर पे की गई है, मिलिटरीली कोई कोशिश नहीं की गई। मिलिटरीली कभी भी आपको थ्रेट नहीं थी। थ्रेट होती तो फिर आप कहते हैं ना किसने बचाया, देयर वाज नेवर अ मिलिट्री थ्रेट। अच्छा, अब आइए क्या सियासत क्या थी। सियासत ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, और लोग ये कहते हैं कि इसके लिए कुछ फंडिंग भी है, वो भी किसी मुस्लिम ममालिक से पैसे भी आए थे कि आप कैक स्टार्ट दिस प्रोग्राम। अच्छा, अब उस वक्त इसका एक सियासी लेट्स से सिग्नलिंग थी, वो थी इस्लामिक बॉम्ब। इस्लामिक दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स किसी के पास नहीं थे। क्रिश्चियंस के पास थे, ज्यूज के पास थे, कम्युनिस्ट के पास थे, न्यूट्रल वाले लोग जो थे इंडिया टाइप, उन्होंने भी शुरू कर दी थी अपने प्रोग्राम। तो एक इस्लामिक मुल्क में किसी में नहीं था। तो सिविलाइजेशंस के अंदर हिंदू सिविलाइजेशन ने भी ले लिया बम, ज्यूज ने ले लिया, क्रिश्चियंस ने ले लिया, कम्युनिस्ट एथियस्ट ने ले लिया। तो ये एक सोच थी कि एक इस्लामिक ब्लॉक भी बनना चाहिए। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, आपको याद होगा, आई थिंक 1974 में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी इस्लामिक समिट की थी, जहां सब दुनिया के सब इस्लामिक लीडर्स को बुलाया था। तो अब बात यह है कि उस वक्त
सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि तवज्जो ऑन न्यूक्लियर डेवलपमेंट थी। अच्छा, अब हुआ ये कि प्रोग्राम तो शुरू कर दिया आपने, पीसफुल प्रोग्राम, मगर 1980s के अंदर इस प्रोग्राम को आपने थोड़ी इसमें फुर्ती आई जनरल ज़िया उल हक के ज़माने में। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि जनरल साहब ने इसको प्रोटेक्ट किया और इसको खुफिया रखा और हमेशा यही कहा कि हम तो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, हमारा तो इरादा ही नहीं है किसी किस्म का बम बनाने का। बिकॉज उन्होंने देखा था कि भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ कि अच्छा तुम इस्लामिक बम बनाना चाहते हो, अच्छा तुम इस्लामिक ब्लॉक बनाना चाहते हो, तो इस भुट्टो साहब फारग हो गए। और ज़िया उल हक साहब, ये वही ज़िया उल हक साहब है जो जब ये ब्रिगेडियर थे जॉर्डन के अंदर, हमारी एक कंटिजेंट फौज की गई हुई थी, जब वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो गए बिटवीन द पैलेस्टीनियंस, PLO एंड सम अदर पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस, तो उस वक्त जनरल ज़िया उल हक साहब की जो कंटिजेंट थी उसको इस्तेमाल किया गया टू ड्राइव दी PLFP थे, पॉपुलर लिबरेशन फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, उनको धकेला गया बैक इनटू आउट ऑफ पैलेस्टाइन एंड जॉर्डन। तो इसलिए जनरल ज़िया बिकेम एन अमेरिकन एलाई। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को सख्त जरूरत थी अगेंस्ट सोवियत यूनियन। आपने सारा कुछ अमेरिका को हवाले कर दिया, हमने कहा ठीक है आइए आप रूस के साथ लड़ते हैं। इसलिए अमेरिका ने आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ तवज्जो नहीं दी। उन्हें पता था कि अगर यहाँ हमने पाकिस्तान को रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करेगा हमारा जो है फ्रंट जो हमने अमेरिका रूस के खिलाफ जो खोलना है। तो आपको 6-7 साल खुले मिल गए क्योंकि आपको उनको पता था आप बना रहे हैं, मगर उन्हें यह था कि यार अभी इतनी आसान नहीं है, बड़ी वक्त लगेगा इनको, अभी पहले हम रूस का कर लें, इनको ये बात छेड़ी तो शायद ये तावन ना करें। तो और ये बात चलती रही और इसका फिर नतीजा कब निकला, कब उन्होंने फैसला किया कि नहीं यार अब पाकिस्तान को रोकना है, वो उस वक्त निकला जबकि सोवियत यूनियन फारग हो गया फ्रॉम अफगानिस्तान और ज़िया उल हक साहब उन्होंने सोचा कि अब ज़िया उल हक की जरूरत नहीं है और ज़िया उल हक ही है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। तो फिर आपने देखा ज़िया उल हक साहब फारग हो गए। अच्छा, अब मैं इससे आगे कंस्पिरेसी थ्योरीज की तरफ नहीं जाता, इशारा ही काफी होता है कि व्हाई ज़िया उल हक वाज नॉट नीडेड एनीमोर। देन द फोकस केम ऑन द न्यूक्लियर प्रोग्राम और उस वक्त से लेके, क्योंकि ज़िया उल हक ने 1987 में ये कह दिया था, क्योंकि उस वक्त इंडिया के साथ टेंशन्स बड़ी चढ़ रही थी और उस वक्त ज़िया उल हक ने ये ऐलान किया कि वी आर अ स्क्रू ड्राइवर स्टर अवे फ्रॉम मेकिंग द बॉम्ब। पहली दफा पाकिस्तान के एक लीडर ने यह तस्लीम किया कि हम बम हमने तैयार कर लिया, सिर्फ 2-3 पेच कसने और बम तैयार हो जाएगा। वो इंडिया को धमकी देने के लिए था। और उस वक्त किसी वक्त मुशाहिद हुसैन साहब से पूछिएगा, पूरी शायद बात ना करें, कि किस तरीके से पूरी एक साजिश के तहत कुलदीप नैयर साहब है एक जर्नलिस्ट इंडिया के, उनको दावत दी गई, वो आए, उनको मुलाकात करवाई गई डॉक्टर AQ खान के साथ। डॉक्टर AQ खान ने उनको बताया कि ये बना लिया हमने, ताकि डिनाई भी कर सकें और ऑफिशियल भी ना हो। तो वो उन्होंने जाके इंडिया को बताया कि जी वो तो कह दे रहे बम बना लें। अच्छा, हाँ, तो मतलब है कि उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ, हाँ। तो फिर 1990 में जब मोहतरमा आई, तो उस वक्त अमेरिका ने मोहतरमा के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया कि जी अब आप ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करें। अच्छा, उस वक्त जब ये बात हुई तो उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उन्होंने ये सोचा कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये मोहतरमा तो उनके हाथ में है। तो फिर मोहतरमा की भी छुट्टी करानी पड़ी, तो मोहतरमा की छुट्टी करा दी बिकॉज मोहतरमा वाज क्लोज टू द अमेरिकन्स। अच्छा, नवाज शरीफ साहब आ गए। तो नवाज शरीफ साहब तो ज़िया उल हक साहब के ए टीम के ओपनिंग बैट्समैन थे, तो और एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब थे। तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 90 की दिहाई में, 1990 की मैं बात कर रहा हूँ, सितंबर 1990, तारीख पढ़ लीजिए जाके। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के एम्बेसडर थे रॉबर्ट ओकली जा रहे थे और सितंबर के अंदर उनकी टर्म खत्म हो रही थी। तो उन्होंने जाते जाते ये कहा कि अब हम पाकिस्तान के साथ सारा बंद करने लगे हैं एड, और सारे जो आपने F-16s भी के लिए $650 बिलियन भी हमें दिए हैं वो भी नहीं मिलेंगे आपको, और हम आपकी एड भी बंद करने लगे हैं। क्यों आप न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बंद करें। ये क्या किया और वो चले गए। उसके बाद अगले 4 साल अमेरिका ने पूरी कोशिश की
آپ کے اوپر ہر قسم کے سینکشنز لگائے, ہر قسم کے امینڈمنٹس کیے اپنے قانون میں, اور آپ کو دبانے کی کوشش کی کہ ان کے اس وقت یہ کہتے تھے فریز رول بیک یور نیوکلیئر پروگرام. پہلے کہتے تھے کہ فریز کر دے, فریز کا مطلب یہ ہے بند کر دیں انریچمنٹ کرنا. پھر کہتے تھے اپنے نیوکلیئر وار ہیڈ جو ہیں ان کے اوپر کیپ لگا دیں تاکہ وہ استعمال نہ ہو سکے. پھر کہتے ہیں رول بیک کریں کہ یہ جو کچھ بنایا ہے اس کو ختم کریں. کیپ فریز رول بیک یہ پروگرام. یہ ان کے ایک کے بعد دوسرے ان کے لوگ آتے رہے یہاں اور پریشر ڈالتے رہے. پہلے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر, پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دوسری گورنمنٹ کے اوپر, مگر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ڈٹی رہی اور انہوں نے کہا نو. اینڈ سو آئی تھنک دیٹ از ہاؤ اس وقت تک بنا لیا تھا ہم نے. تو جب بنا لیتے ہیں آپ تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. بنانے سے پہلے آپ کو روکا جا سکتا ہے, مگر جب یہ روکنے کا وقت تھا 1980s میں, اس وقت امریکہ کو آپ کی سخت ضرورت تھی. سو آپ نے you went ahead and you made this. So that is how the thing came to be. اس کے بعد خیر اب تو ہم نے ٹیسٹ بھی ہم نے نہیں کیا. جب انڈیا نے ٹیسٹ کیا تو پھر we were compelled to test. اس وقت بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا پریشر تھا کہ آپ ٹیسٹ بھی نہ کریں. وہ کہتے تھے ہم آپ کو $4-5 بلین دیتے ہیں. بل کلنٹن نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا, نواز شریف صاحب نے کہا نو, اب ہم نے ٹیسٹ کرنا ہی کرنا ہے. اینڈ سو دیٹ از ہاؤ وی ور ایبل ٹو ریٹین آور نیوکلیئر پروگرام. اور تب یہ مانیٹرنگ اور انسپیکشن بھی ایسی نہیں ہوتی ہوگی سیٹھی صاحب, سیف گارڈز ایسے نہیں ہوتے ہوں گے کہ پتہ چل سکے انریچمنٹ کس حد تک پہنچی, اسی لیے پاکستان اس قابل ہوا. جی بالکل ظاہر ہے نا. اس وقت تو وہ اگر کہتے ہیں ہم نے انسپیکشن کرنی ہے تو ہم نے کہنا تھا نو, اینڈ دین وی وڈ ناٹ ہیو کوآپریٹڈ ود دیم ان افغانستان. تو اس لیے البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم نے جو سیفٹی کے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں, دیکھیے اس میں لاکس ہوتے ہیں, اس کے ہر قسم کے جو سسٹمز ہوتے ہیں اس میں سے ہم نے کافی امریکن سسٹمز لگائے ہوئے ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے. اور ہم نے اپنا نیوکلیئر پروگرام کو بھی مختلف جگہ پہ, اس کے مختلف حصے جو ہیں, پارٹس جو ہیں وہ الگ جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں. ڈیلیوری الگ ہے, انریچمنٹ الگ ہے, اینڈ سو آن. اوکے ٹھیک ہے. اب وار ہیڈ الگ ہے, ٹریگرز الگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیفٹی کے ضروری ہیں.